Hello students, in this video we're gonna see body fluids and circulation. நீங்க நீட் எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதா இருந்தா இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த லெசன்ல ஓவரால் டாபிக் blood, lymph, circulatory pathways, heart. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது blood and its composition. இந்த லெசன்ல ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. So they have comparing simple organisms and complex organisms. Simple organisms के example are sponges and coelentrates. So இது ரெண்டுமே multicellular organisms தான். இதோட body fluid water. So they circulate water through body cavities. எதுக்காக? To absorb nutrients and also to remove waste products. Nutrients absorb பண்றதுக்காகவும் waste products remove பண்றதுக்காகவும் body fluid இங்க water இருக்கு. For example, sponges and coelentrates. But here, complex organisms, water is not enough. Okay, so we are all complex organisms. Kandipa, we need special body fluids. So, adida blood and lymph. So, body fluids which helps to transport substances. Enna substances? Oxygen, nutrients, all those substances are transported with the help of blood. Blood two parts பிரிக்கலாம். Plasma, blood cells. So plasma 55% இருக்கு. So bloodல plasma 55% இருக்கு and formed elements 45% இருக்கு. So plasma அப்படிங்கிறது star colored viscous fluid. Viscous அப்படின்னா பிசுபிசுப்பு தன்மை. Okay. So 92% water இருக்கு. 6 to 8% proteins and fibrinogen, globulins, albumins. So these are all very important plasma proteins. Okay. So இங்க formed elementsல 45% இருக்கு. And what are the elements? RBC, WBC, platelets, erythrocytes, leukocytes, thrombocytes. So இதை பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம். Bloodல plasma 55% இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. So அந்த 55% என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்திடலாமா? So glucose, amino acids, lipids are always transit in the body. Okay, transit அப்படின்னா transportation. So இந்த glucose, amino acids எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல stagnant-ஆ இல்லாம transportation motionலயே இருக்கும். அதனால உங்க bookல transit in the body அப்படின்னு mention பண்ணிருக்காங்க. Fibrinogen. So இதோட functions என்ன? Clotting of blood or coagulation of blood, stopping the blood. Okay, globulins, defense mechanism, that is immunity in our body. Albumins, blood colloidal factor and osmotic pressure. So pH level, water level in the albumin maintain பண்ணது. So fibrinogen, globulins, albumins, இது மூணுமே very important plasma proteins. So அது மட்டும் இல்லாம small amounts of mineralsும் நம்மளோட bloodல இருக்கு. Sodium, calcium இந்த மாதிரி mineralsும் நம்மளோட bloodல இருக்கு. So இங்க ஒரு important point கொடுத்திருக்கேன். Plasma without clotting factors are serum. Okay, clotting factor என்னது? Fibrinogen. So இந்த fibrinogen எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா plasma வந்து சீரமா மாறிடும். Okay. Next, formed elements. Formed elements நம்மளோட bloodல 45% இருக்கு. இது ஏன் formed elements அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா, so already இது நம்மளோட bodyல form ஆகி இருக்கு. So extraவா இல்ல புதுசா எதுவும் form ஆகல. நம்மளோட bodyல already form ஆகி இருக்கிற elements. அதனால இது வந்து formed elements அப்படின்னு mention பண்ணிருக்காங்க. Okay. So RBC, WBC, platelets. இது மூணும் தான் formed elements. நம்மளோட blood cells. Okay. அதுல நம்மளோட white blood cellsல வந்து two types இருக்கு. Granulocytes, agranulocytes. So நாம first வந்து erythrocytes. Erythrocytes, RBC, red blood cells. Okay, so most abundant in blood. Abundant அப்படின்னா நிறைய amount இருக்கிறது. So RBC தான் நம்மளோட bloodல வந்து நிறைய amount இருக்கு. And நம்மளோட blood red color இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் RBC தான்.
ஓகே, ஸோ இது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? போன் மேரோல ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இது வந்து பை கான்கேவ் ஷேப்ல இருக்கு. ஓகே, இங்க ஒரு ஸ்மால் பிட் மாதிரி இருக்கா, அதுதான் வந்து பை கான்கேவ் ஷேப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எதனால அப்படின்னா நோ நியூக்ளியஸ். ஸோ ஆர்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் அதுல நியூக்ளியஸ் கிடையாது. ஓகே, லைட் ஸ்பேன் 120 days இருக்கும். அண்ட் ஒரு ஹீமோகுளோபின் 4 குளோபுலின் செயின் அண்ட் 4 ஹீம் குரூப்ஸ் இருக்கும். So it can carry 4 oxygen molecules. So ஒரு ஹீமோகுளோபினால 4 oxygen molecules carry பண்ண முடியும். Okay, so 12 to 16 grams of Hb in 100 ml of blood. Okay, இது எங்க destroy ஆகும் அப்படின்னா destroyed in spleen. Okay, so spleen தான் நாம வந்து graveyard of RBC அப்படின்னு சொல்றோம். So heme அப்படிங்கிறது iron, globulin அப்படிங்கிறது protein. So ஒரு ஹீமோகுளோபின் 4 ஆக்சிஜனை கேரி பண்ண முடியும். நோ நியூக்ளியஸ். இதோட லைஃப் ஸ்பேன் 120 days. ஓகே, ஸோ ஃபார்மேஷன் போன் மேரோ. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிளேட்லெட்ஸ், தட் இஸ் த்ரோம்போசைட்ஸ். ஸோ ஆஸ் வி ஆல் நோ, நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருக்கோம் பிளேட்லெட்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு. அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம். இது செல் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெகாகாரியோசைட்ஸ். மெகாகாரியோசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செல், அது பிரேக் ஆச்சுன்னா பிளேட்லெட்ஸ். ஓகேயா, ஸோ அது ஒரு பெரிய செல், அது சின்னதாக பிரேக் ஆச்சுன்னா அதுதான் நாம வந்து பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷல் செல்ஸ் இன் போன் மேரோ. ஓகே, ஸோ coagulation or clotting of blood. இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? clotting of blood. that is blood flow ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்றது. நமக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ blood வந்து வெளியே வரும் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்றது தான் வந்து பிளேட்லெட்ஸோட ஃபங்க்ஷன். ஒருவேளை பிளேட்லெட்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா, ரிடக்ஷன் ஆஃப் பிளேட்லெட்ஸ் லீட்ஸ் டு கிளாட்டிங் டிஸார்டர். ஓகே, ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் இல்லை பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா எக்ஸசிவ் பிளட் லாஸ் இருக்கும். லியூகோசைட்ஸ், WBC. ஸோ இது கலர்லெஸ், நோ ஹீமோகுளோபின். ஆர்பிசியில் ஹீமோகுளோபின் இருக்கிறதுனால அது ரெட் கலரில் இருக்குது. பட் இங்கே வந்து இது கலர்லெஸ் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஹீமோகுளோபின் அண்ட் இட் ஹேஸ் நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஷார்ட் லிவ்ட். 6000 to 8000 செல்ஸ் இருக்குது per cubic millimeterல. ஸோ இது 2 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க, கிரானுலோசைட்ஸ், ஏகிரானுலோசைட்ஸ். கிரானுலோசைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சின்ன டாட்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து கிரானியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது 3 செல்லையுமே கிரானியூல்ஸ் இருக்கிறதுனால இது கிரானுலோசைட்ஸ். இங்கே பிளெயினாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிரானியூல்ஸ் இல்லை, ஸோ அதனால ஏகிரானுலோசைட்ஸ். கிரானுலோசைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரோஃபில்ஸ், ஈசனோஃபில்ஸ், பேசோஃபில்ஸ் இருக்கு. நியூட்ரோஃபில் மோஸ்ட் அபண்டன்ட். ஸோ இந்த 3 செல்ல நியூட்ரோஃபில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கு, 60 to 65%. அதோட ஃபங்க்ஷன் phagocytosis. Phagocytosis is nothing but engulfing the enemy. ஓகே, அப்படியே விழுங்குறது, அதுதான் வந்து phagocytosis. ஈசனோஃபில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 2 to 3% இருக்கு. இட் ரெசிஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வித் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன். ஸோ என்னதான் இது இன்ஃபெக்ஷனை ரெசிஸ்ட் பண்ணாலுமே நமக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸை கொடுக்கும். பேசோஃபில் secretes histamine, serotonin and heparin. So these are all like inflammatory reactions கொடுக்கக்கூடிய substances. Okay, so next agranulocytes, lymphocyte, monocyte அப்படின்னு 2 செல் இருக்கு. lymphocyte 20 to 25% இருக்கு and monocytes 6 to 8% இருக்கு. So இங்க 2 ஃபார்ம் இருக்கு, B form and T form, and it is responsible for immune responses in our body. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம நியூட்ரோஃபில் பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான் மோனோசைட்ஸுமே வந்து phagocytosis. It destroys foreign organisms by engulfing it. வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. blood அதில் பிளாஸ்மா, ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. பிளாஸ்மா 55% இருக்குது, ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் 45% இருக்குது. ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, எல்லாமே பார்த்தாச்சு. அடுத்து வர வீடியோக்களில் நாம் வந்து சர்க்குலேட்டரி பாத்வேஸ், லிம்ப்ஸ் and heart function இதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம். Do subscribe and support.